குட் ஈவினிங் பொன்மதி. Good evening, sir. உங்களை பத்தி சொல்ல முடியுமா? கேன் யூ டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ்? ஓகே, அதர்வைஸ் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் Okay. யுவர் செல்ஃப் இன் தமிழ் ஆல்சோ. இட் டிபெண்ட்ஸ். Okay, sir. I will try in English. I will try in English, sir. ஓகே. My name is Jaya Ponmadi. I'm coming from Madurai. I have completed my Master of Commerce in Fatima College, affiliated under Madurai Kamaraj University. My father is a building contractor and my mother is a teacher. And I have an elder brother working as a project manager under Tamil Nadu government under the project of Non Mudalvan Thittam. And I am very eager to use this opportunity to work in the bank for the betterment of the bank, sir. கேன் யூ டெல் மீ சம் ஐடியாஸ் அபவுட் நான் முதல்வன் ஸ்கீம்? அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா? எஸ் சார். அது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ற ஸ்கீம் தான். இட்ஸ் லைக் சேனல் பிட்வீன் தி காலேஜ் அண்ட் தி companies which are offering environments, employment, sir. So from the government, they will arrange the campaigns and interviews, and they will make sure that every student passing out is employed. ஓகே. Has the scheme been successful? Yes, sir. My brother is in two districts, sir. He's in responsible for two districts. One is Virudhunagar and one is Sivagangai. As far as the two district, it is only positive results, sir. Before that, he was in Tiruvallur district. In that also, it is very positive only, sir. Positive response only. Excellent. Good. Now, what do you know about Union Bank of India? Yes, sir. It is one of the public sector banks. ஹலோ. Yes, sir. பொன்மதி, ஏன் நிறுத்திட்டீங்க? பேசுங்க. Yes, sir. யூபிஐ Okay. பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Okay, இது one of the public sector bank தான் sir. It is headquartered in Mumbai, Maharashtra. Indian CEO is Manimegalai. It has been இதுல நிறைய branches இருக்கு. 85,000 branch, 23,000 branches இருக்கு. And வெளி நாட்டிலையும் branches நிறைய இருக்கு sir. It has been selected by RBI as one of the bank for in the phase 2 of the wholesale of the digital currency, sir. Central bank digital currency. Now, scheduled bank na என்னன்னு தெரியுமா? Yes, sir. சொல்லுங்க. It comes under the regulation of Schedule 2 of the RBI Act, sir. Good. Open market operations அப்படின்னா என்ன? Open market operations. படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? Yes, sir. படிச்சிருக்கேன். டக்குன்னு வர மாட்டேன். It is the sale and purchase of government securities and treasury bills by RBI. அதாவது மணி சர்க்குலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமானா குறைக்கணுமானா இந்த மார்க்கெட்டுக்கு அவங்க ஆர்பிஐ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும், செல் பண்ணும் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அவங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் செல் பண்ணாங்கன்னாக்க என்ன ஆகும்? மணி சர்க்குலேஷன் வில் கம் டவுன். ஓகே சார். அந்த மாதிரி அந்த ரூல்ஸ், அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொல்லணும். ஓகே சார். வெரி குட். Do you know what is the present CRR rate and SLR rate? Yes, sir. Current cash reserve ratio is 4% and SNR is 18%, sir. Of what? 18%. 18% of what? I think NDTL. 18% of the loan. Net demand and time liabilities. Net demand and time liabilities. Okay. Okay. Yes, sir. Very good. You are now living in Madurai? Yes, sir, in Madurai, sir. Can you tell me important say visiting places in Madurai? Supposing an individual comes there for stay for only one day,
Within that one Okay. day, what are the important places you will ask him to visit? Maybe religious, non-religious, everything. Okay. If it is religious, they must visit the Madurai Meenakshi Amman temple, sir. Okay. And so it is known as a temple city, so there are many temples here in all religion, including Christianity and Muslim. Many churches here: Saint Mary's Church, Madurai Meenakshi Amman temple, and the street formation around the Meenakshi Amman temple will be the hub for the commerce and trade, sir. Then that will be interesting to see. And then Raja Muthaya Mandram will be very Mm. attractive, and Gandhi Museum, Mm. and now they have opened a library Mm-hmm. by the Tamil Nadu government 3 Mm. years back, Mm. Kalaignar Noolagam. It will be Mm. very offering many facilities like uh, basically for reading and the Mm. aspirants for studying. Mm. Then they have to visit actually, as it is known for its food, they have to visit many hotels here. Famous names, hotels. Yes, sir. There are mostly there will be small shops, sir. It will not be have any bearing any name. Usually it இ- is இது Konar இந்த Kadai ஆன்சர் or Vasandam இந்த இந்த ஆன்சர் சரியில்லை. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய 2-3 ஹோட்டல் பேரை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay, sir. Okay. அப்புறம் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய தங்கம் தியேட்டர் பத்தி சொல்லுங்க. The Tangam Theatre. Actually, it is not now. தேர் வாட் ஹேப்பன் டு இப்போ தட் பிளேஸ்? இப்போ இல்ல அப்ப சார். அந்த அது இடத்துல என்ன இருக்கு? இப்போ வந்து சென்னை சில்க்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க சார், அவங்களோட ஜுவல்லரி அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ். உங்க பில்டிங்கை மாத்திட்டாங்களாக்கும். அச்சா, வெரி குட். ஆமா சார், எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டாங்க. எல்லாத்தையுமே எடுத்து மாத்தி பண்ணியாச்சு. இதை தவிர இண்டஸ்ட்ரீஸ் சார் இந்த பத்தி பக்கம். கொஞ்சம் மதுரை பத்தி கேட்டா எஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது? இண்டஸ்ட்ரி ஐடி கம்பெனிஸ் இன் மாட்டுத்தாவணி இருக்கு சார். என்னென்ன ஐடி கம்பெனி இருக்குது? எனக்கு தெரிஞ்ச அனிபெல் தான். HCL இருக்கு. அனிபெல் தெரியும். அனிபெல் எஸ் ஆட்டோமேஷன் சார். ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் HCL. அதுக்கப்புறம் எஸ் சார், ஐ திங்க் இது ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஐ வில் அப்டேட் மை செல்ஃப் சார். அது தவிர வேற என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது? ஐ திங்க் அங்க இது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் என்ன? பூமி கடியிலேருந்து எடுக்கிறது. அது பேர் என்னமா? என்ன? குவாரிஸ். குவாரிஸ். ஓகே சார். என்ன குவாரிஸ்? அது பேர் சாண்ட். என்ன? இல்ல இல்ல, மணல் குவாரியா? மணல் குவாரி இல்ல. இன்னொன்னு, அதாவது ரொம்ப விலை உயர்ந்த கல்லுமா, அது பேர் என்ன? கிரானைட் சார், கிரானைட். கிரானைட். அது சொல்ல வேண்டாமா? அது ரொம்ப முக்கியமானது. கிரானைட் இண்டஸ்ட்ரியும் ஓகே. இருக்குது. இப்ப இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. ஓகே. அதை பார்த்துக்கங்க. அப்புறம் மதுரையை சுத்தி என்னென்ன கிராப்ஸ் க்ரோ ஆகுது அதுவும் சொல்லலாம். பரவாயில்ல. ஓகே, ஓகே சார். வெரி குட். டேர்ம் டெபாசிட் அக்கவுண்ட், அதை பற்றி சில பாயிண்ட்ஸ் கூறவும். டேர்ம் டெபாசிட்னா இது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டிமாண்ட் டெபாசிட் சார். இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அண்ட் ரெக்கரிங் டெபாசிட். அது வந்து அதாவது டைம் பொறுத்து எடுக்க முடியும். நம்ம டிமாண்ட் எப்போ இருக்கோ அப்போ எடுக்க முடியாது. அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இருக்கும், அப்போதான் எடுக்க முடியும். ரெக்கரிங் டெபாசிட்னா நம்ம மல்டிபிள் டைம் டெபாசிட் பண்ணலாம், மேபி மந்த்லி ஆர் மந்த்லி தான். குவார்டர்லி லைக் தட். ஆனா மந்த்லி தான். மந்த்லி. ஓகே சார், சாரி. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்னா ஒன் டைம் லம்சம் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதில் கிடைக்கும். ஒன் டைம் வித்ட்ராவல், ஒன் டைம் டெபாசிட் தான் சார் அது. இப்போ ப்ரீமேச்சர் வேணும்னா அதுக்கு ஏற்றப்பல பெனால்ட்டி கொடுத்து we can take the ப்ரீமேச்சர்ஸ். குட். பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார். அது அப்படின்னா என்ன? அவங்க வந்து ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி சார். ரூரல் ஏரியாஸ்ல பேங்கை பத்தி தெரியாதவங்க, பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாதவங்க, they will help. இந்த பிசினஸ் காரஸ்பாண்டன்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி. வெரி குட். ப்ரையாரிட்டி செக்டார் அட்வான்ஸ் பத்தி சொல்ல முடியுமா?
எஸ் சார். ப்ரையாரிட்டி செக்டார் நம்ம எக்கனாமிக்கு தேவைப்படுற சில செக்டார்ஸ் இருக்கும். ஆனா அதுல வந்து நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்காதுன்னு நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதுக்கு லோன் தர முன் வர மாட்டாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்குரிய லெண்டிங் கொடுக்கணும்னு, லைக் அக்ரிகல்ச்சர், எம்எஸ்எம்இ, உமன் சென்டர்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து பேங்க்ஸ் வந்து இத்தனை ஐ திங்க் ஆர்ஆர்பிஸ் 75% வந்து இதுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க லோன்ல இருந்து. இப்போ லோன் அவங்க 100% கொடுக்குறாங்கன்னா 75 இந்த மாதிரி செக்டார்ஸ் கொடுக்கணும். ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க் லைக் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் பேங்க்ஸ் வந்து 40% கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நினைக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது, 40%. சாரி, அப்புறம் 40%. சாரி. ப்ரையாரிட்டி செக்டார்ல எல்லா பேரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது எஜுகேஷன் லோன், ஓகே. அதுக்கப்புறம் எஸ். ஹோம் லோன், அப்புறம் ஓகே. ரெனியூவபிள் எனர்ஜி லோன் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் படிச்சுக்கணும். ஓகே. ஓகே சார். பரவாயில்ல, நல்லா தான் ஆன்சர் பண்றேன். குட். ஒரு ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் ஆரம்பிப்பதற்கு எவ்வளவு கேபிட்டல் தேவை? 200 crores சார். வெரி குட். என்பிஏ என்றால் என்ன? அதை எவ்வாறு குறைப்பது? எஸ் சார். என்பிஎஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் சார். அது 90 டேஸ்க்கு மேல வந்து நம்மகிட்ட வாங்கின லோன் பத்தி எந்த இதுவுமே இல்லை. அண்ட் ஈவன் சென்ட் நோட்டீஸ் சென்ட் பண்ணாலும் எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லைன்றப்ப அது என்பிஏ ஆகுது சார். அதை குறைக்கிறதுக்கு வி கேன் யூஸ் சர்ஃபேசி ஆக்ட் சார். ம், ஆர் பேஸ்ட் ஆன் their credit history we can give some time sir. அதுவும் வந்து ம், சரியா வரலனா we can go for surface act. ம். They are more or like a asset reconstruction company sir. We can give, we can banks can Transfer அவங்கள்ட்ட to ஹெல்ப் them. வாங்கலாம். Banks எஸ் can சார். transfer these அவங்க accounts to ஆப்ஷன் asset. மூலமா வித்து நமக்கு லோன் தரும் சார். Yeah. The one option is to use Surface Act and sell. And where that is not possible, it's getting delayed. Then government எஸ் சார். bank wants money quickly, they can sell it to asset reconstruction companies. ஓகே சார். ஓகே சார். Good, not bad. நல்லதான் சொன்னேன் பொன் மதி. எஸ் சார். பேலன்ஸ் ஷீட் என்றால் என்ன? இங்கிலீஷ்லயே சொல்லலாம். இங்கிலீஷ்ல சொல்லவா சார்? ம், Okay, sir. Balance sheet is the financial statement prepared by a company at the end of the financial period, sir. ம். What does it shows? It shows the assets and liabilities of a company. In the liability side, it includes capital, reserves, any unpaid expenses to be paid, sir. In the asset ம். side, it includes current assets, fixed assets, sundry debtors, prepaid and advance payments, etc. Sir. Good, not bad. Depreciation என்றால் என்ன? இது வந்து gradual decrease in the value of the assets over the period of time due to its usage, sir. What are the two famous methods? Okay, sir. What are the two famous methods adopted for Straight line depreciation? method or redundant value method, sir. Very good, nice, நல்லா சொல்லிருக்கேன். யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபிகர் டெபாசிட் பொசிஷன் as on 31/12 என்ன? Deposit position. கொடுத்திருக்கேன் நம்ம அந்த Sorry, ஃபிகர்ல. sir, I can't. முன்னாடியே கொடுத்திருக்கேன். some 12 lakhs 21 டோட்டல். ஒரு நிமிஷம் பார்த்து 12 lakh 16,000 crores, sir. Yes, sir. கரெக்ட் அதுதான். வெரி குட். இப்ப நம்ம யூனியன் பேங்க் உடைய சிஆர்ஏஆர் எவ்வளவு? கேபிட்டல் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசெட் ரேஷியோ as on 31/12 எவ்வளவு? 15.96 என்னமோ இருக்கும். அது சரியா படிச்சுக்கோ. Okay, sir. Okay, sir. வெரி குட். பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ. யூ டிட் வெல்.